ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہوتا ہے، ماں پر الزام لگتے ہیں، لیکن وہ بچہ بول اٹھتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج پوری دنیا میں 2 بلین لوگ اس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی کہانی، وہ حقیقت جو اکثر کرسچنز کو کبھی بتائی ہی نہیں گئی۔ آج ہم وہ سچ جانیں گے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج بھی دنیا اس سے انکار کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا جب ہر طرف انتظار تھا، اللہ کی رحمت کا انتظار۔ لمبی خاموش راتوں میں ہاتھ اٹھتے تھے، آنکھیں نم ہوتی تھیں اور دعائیں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ اسی انتظار کے بعد اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ صرف ایک عام شخص نہیں تھے، لیکن وہ خدا بھی نہیں تھے۔ قرآن انہیں پکارتا ہے المسیح، کلیم اللہ اور روح اللہ۔ یہ لقب انہیں ڈیوائن بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو خاص مرتبہ عطا کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے قریب کیے گئے ہیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ایک نبی کی تعلیم کو انسانوں نے اپنی سوچ سے بدل دیا، ایک رسول کو خدا بنا دیا گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کیسے یہ غلط عقیدہ پیدا ہوا اور کیسے اسلام نے اس غلطی کو واضح طور پر توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے بی بی مریم سے، ایک ایسی خاتون جس کی عبادت اور طہارت کا قرآن خود گواہ ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے محراب میں عبادت کر رہی تھیں، جبریل ایک خوبصورت جوان شخص کی صورت میں آ گئے۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ لیکن جبریل نے فرمایا، میں صرف تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ وہی مومنٹ تھا جہاں ایک میریکل کا آغاز ہوا، ایک ایسا معجزہ جو آج تک کرسچنز کو سمجھ نہیں آیا۔ حمل سے ہوتی ہیں بنا کسی مرد کے۔ ذرا سوچئے اس لمحے کا بوجھ، اس خاموشی کا درد۔ ایک پاک عبادت گزار عورت اور سامنے ایک ایسی قوم جو اس کے کردار پر سوال اٹھائے۔ اللہ نے سورہ مریم میں اس تکلیف کو لفظوں میں اتارا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بالکل بھلا دی گئی ہوتی۔ جب درد زہ شروع ہوا، مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے پاس آ کر رک گئیں۔ تب اللہ کا حکم ہوا، اس درخت کو ہلاؤ، تازی کھجوریں تم پر گر جائیں گی اور نیچے بہنے والی ندی سے پانی پیو۔ اور پھر اس تنہائی میں، اس خاموشی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا کلمہ، ایک نبی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف پیدائش کا معجزہ نہیں تھا، اصلی معجزہ ابھی باقی تھا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ مریم، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری ماں باپ شریف لوگ تھے۔ الزام پہ الزام، شرمندگی کی کوئی حد نہیں۔ لیکن مریم علیہ السلام چپ رہیں اور صرف اس ننھے سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ تانے مارنے لگے، کیا ہم گود کے بچے سے بات کریں؟ اور تبھی وہ بچہ بول اٹھتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، لیکن لوگ سمجھے نہیں، اور آج بھی کرسچنز کہتے ہیں گاڈ سن، جب خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میریکل پہ میریکل تھی، لیکن قرآن ہر جگہ کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کی پرمیشن سے۔ وہ اندھے کو آنکھیں دیتے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ وہ کلے سے پرندہ بناتے، اس میں پھونکتے اور وہ اڑ جاتا، لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا تھرو ہز پروفٹ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے،
I heal the blind and leper, and I bring the dead to life. बिइज़्निल्लाह। 3 मर्तबा ये फ्रेज रिपीट होता है क्योंकि अल्लाह चाहता था कि कोई डाउट न रहे। लेकिन इंसान की फितरत मिरेकल्स देख के इलाह बनाने लगता है। आज हमारी जिंदगी में भी जब कोई डॉक्टर जरूरी ऑपरेशन सक्सेसफुल करता है, हम कहते हैं डॉक्टर ने बचा लिया और अल्लाह को भूल जाते हैं। यही गलती क्रिश्चियंस ने की ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। 622 AD नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजरान के क्रिश्चियंस आते हैं। उन्होंने प्रॉफिट से डिबेट की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाई, लेकिन वो माने नहीं। तब अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत 61 नाजिल की कि मुबाहला करो। मुबाहला मतलब दोनों तरफ अपने सबसे प्यारे लोगों को लाएं और अल्लाह से दुआ करें कि झूठ बोलने वाले पे लानत हो। अगले दिन सुबह सादिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। उनके साथ कौन था? हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नजरान के क्रिश्चियन लीडर ने जब देखा, वो घबरा गया। उसने अपने लोगों से कहा, ये वही चेहरे हैं जो अगर पहाड़ को हटने का कहें तो पहाड़ हट जाएगा। अगर हम मुबाहला किए तबाही होगी। वो वापस मुड़ गए। ट्रूथ 1। लेकिन क्रिश्चियंस ने फिर भी शिर्क जारी रखा। जिन्होंने ये दावा किया कि हमने मसीह को मार डाला, उनकी फजीलत समझने की गलती हुई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये एक और गलत फहमी थी, एक धोखा। सूरह अन्निसा में अल्लाह कहता है, दे हैव नो नॉलेज ऑफ इट एक्सेप्ट फॉलोइंग अजम्पशंस एंड दे डिड नॉट किल हिम फॉर सर्टन। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अल्लाह का चैलेंज है तमाम दुनिया को। फलसफा ये है, अल्लाह अपने नबियों को जलील नहीं होने देता, और जो लोग झूठ बोलते हैं डिवाइन मैटर्स में, उनका अंजाम अल्लाह के यहां दर्ज है। आज भी क्रिश्चियंस क्रॉस को वर्शिप करते हैं, एक ऐसे वाकये की याद में जो हुआ ही नहीं। इमेजिन करें, किसी को गलत इल्जाम दिया जाए और सालों साल उसे माना जाए। यही जुल्म ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। उन्हें डिवाइन बनाया जबकि वो सिर्फ अल्लाह के पाक बंदे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत की अलामत में से एक बड़ी अलामत नुज़ूल ईसा। वो दमिश्क के सफेद मीनार के पास उतरेंगे, 2 फरिश्तों के परों पे। उन्होंने इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ाई और फिर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ 43:61 कहता है, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, और वो यानी ईसा क़यामत की अलामत हैं। वो क्रॉस को तोड़ देंगे, सूअर को हलाक करेंगे और शरीय मुहम्मदी से हुकूमत करेंगे। 40 साल तक अमन का दौर, और फिर वफात पाएंगे और मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन होंगे। और क़यामत के दिन वो अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे कि मैंने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह का बेटा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। कुफ्र इख्तियार किया उन्होंने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम हैं। और सूरह अल-माइदा 5:116-117। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि ए ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा इलाह बनाओ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, सुभानका, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जो मेरा हक नहीं। अगर मैंने कहा होता तो तू जानता, तू हर दिल की बात जानता है। मैंने सिर्फ वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया। वर्शिप अल्लाह, माई लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। ये सच है, ये वही सच है जो इस्लाम पेश करता है। क्लियर, सिंपल, लॉजिकल, नो ट्रिनिटी कंफ्यूजन, नो ओरिजिनल सिन थ्योरी, सिर्फ तौहीद। दोस्तों, आज हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली कहानी जानी, वो कहानी जो कुरान ने प्रिजर्व की है।
आज दुनिया में 2 बिलियन क्रिश्चियंस हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, जबकि खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये दावा नहीं किया। अगर आप में से कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है, उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, शो मी वन स्टेटमेंट वेयर जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी। नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान में साफ साफ है, और यही इस्लाम की खूबसूरती है, क्लियर, नो कॉन्ट्रडिक्शंस। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबियों की इज्जत करना सिखाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हकीकत को फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।